बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अक्सर सोचता रहता सी कि जिहड़ा पैसा है ज़्यादा ज़रूरत तो ज़्यादा पैसा वो खुशियां लैके आंदा है या खुशियां साडियां खो लैंदा है। तो मैं काफ़ी मुताला करन तो बाद काफ़ी लोगों की जिंदगी नूं गौर नाल पढ़न तो बाद इस नतीजे ते पहुंचिया कि ज़रूरत तो ज़्यादा पैसा जिहड़ा वो वाकई खुशियां खो लैंदा साडे कोलों। वो खुशियां इस तरह खोंदा है कि सानों पहले वो साडे जिहड़े लम्हे ने जिहड़े साडे लम्हे साडे कोल अपनी जिंदगी गुजारन वास्ते हुंदे ने हसीन लम्हे। वो घर दे विच छोटे बच्चे हो सकते ने, वो घर दे विच माँ बाप हो सकते ने, वो घर दे विच भैन भाई हो सकते ने, वो यार दोस्त हो सकते ने। वो सारे लम्हे साडे कोलों खो लैंदा है। असीं उस पैसे की दौड़ के पिछे इन्ना क लग जाने आ कि असीं उन्होंने अपनी सारिया खुशियां नूं सारी खुशियां जिहड़ियां साडे इर्द गिर्द हुंदियां ने उन्हां सारियां नूं असीं ज़ाया कर दिंदे आ। इस तो पहले कि मैं अपने इस टॉपिक नूं अगे वधावां, तुसीं भट्टी साहब की जरा गल सुन लो। जिंदगी में ना अच्छा टाइम वो था जब मेरे पास पैसे नहीं थे, जब जमीन पे सोता था, गार्बेज ढूंढता था खाने के लिए। वो मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम था। सबसे बेस्ट टाइम वो था जब इंसान के पास पैसे ना हो, बहुत बड़ी मुसीबत होती है। जब पैसे आ जाए ना, उससे बड़ी मुसीबत होती है। अच्छा, इस भट्टी साहब का मैं तारफ करांदा जावां कि ये फ्रांस दे टाइगोन सन। ये फ्रांस दे माशाअल्लाह बहुत ज्यादा वड्डे अच्छे बिजनेसमैन सन, बहुत पैसा सी इन्हां दे कोल और हुण भी है। और पाकिस्तान दे विच इन्हां ने बड़े फलाई काम कीते, बड़े हस्पताल बनाए और भी बड़े कारोबार कीते। इन्हां दा कहना है वे कि जिंदगी दे खूबसूरत लम्हात, जिंदगी दा बेहतरीन वक्त वो उदों सी जदों मेरे कोल कुछ भी नहीं सी। हुण तुसीं अपना अंदाजा ला लो या मैं अपनी जिंदगी ते अगर मैं उहदे ते थोड़ी जी रोशनी पावां या सोचां ते मेरे बचपन दे दिन जदों मेरे कोल कुछ भी नहीं सी। बचपन च कुछ भी नहीं ना हुंदा, बचपन च बंदा जेब तो खाली हुंदा है, लेकिन हर इंसान दे हर शख्स दे सारे नाल बेहतरीन दिन वो ही नहीं जिहड़े बचपन दे सन। जदों दे असीं अडल्ट लाइफ दे विच आके पैसा कमाना शुरू किया, पैसे के पिछे नसना शुरू किया और जरूरत तो ज्यादा कमाने की कोशिश की। हकीकत गल है असीं अपनी खुशियां का कतल कर बैठे हैं और मैं अगे जाके तुहानूं साबित भी करना, मेरे नाल रहना। पैसा जरूरी है जिंदगी दे विच, लेकिन पैसे नूं सारा कुछ समझ के उन्होंने कमान वास्ते अपनी जिंदगी जिहड़ी है, जिहड़ी छोटी छोटी खुशियां ने, छोटे छोटे लम्हात ने, वो सानूं ज़ाया नहीं करने चाहिए। इतना मगन नहीं हो जाना चाहिए कि बस पैसे के पिछे नसना शुरू कर दिए। पैसा सारे नालों वड्डी चीज़ है ना, तुहाडे कोल तुहाडा टाइम खो लैंदा है, वक्त खो लैंदा है। वो वक्त जिहड़ा तुसीं किसी जंगल च बह के अल्लाह दे खूबसूरत परिंदियां दी चहचहाहट सुन सकदे सो, वो पत्तियां दी, दरख्त दे पत्तियां दी थरथराहट सुन सकदे सो, उन्हां पौधियां दी, उन्हां फुल्लां दी खुशबू सुन सकदे सो। उत्थे बह के उस खूबसूरत जिहड़े नगमे गांदे ने परिंदे, उन्होंने वो सबज घाह दे उत्ते बह के उहदा नज़ारा जिहड़ा है, उहदी खुशबू जिहड़ी है, वो साडे कोल किसे असीं उहनूं उहदा कतल कर दिंदे हां। एक बंदा उहदा बैंक बैलेंस खाली है, लेकिन उहदा घर जिहड़ा है वो रिश्तियां दे नाल, वो बच्चियां दे नाल भरे है। और दूसरा जिहड़ा है उहदा बैंक बैलेंस ते भरे है, लेकिन उहदा दिल खाली है। वो रिश्तियां तो दूर है, उन्होंने बच्चों की मुस्कुराहट तो दूर है, उस परिंदियां की चहचहाहट तो दूर है, उस फुल्लां की खुशबू तो दूर है। दसो कि ज्यादा खुश बंदा कौन है? मेरी नज़र दे विच ते वही है जिहदे रिश्ते उहदे कोल ने, जिहदे कोल अपने बच्चों वास्ते टाइम है, जिहदे कोल उस परिंदियां की मौसीकी सुनने वास्ते टाइम है, जिहदे कोल दरख्तां की, पौधियां की खुशबू सुनने वास्ते टाइम है, जिहदे कोल चहलकदमी करने वास्ते टाइम है। मेरे नज़दीक तो ज्यादा खुशमंद वही शख्स है। तुहाडा इस बारे च की ख्याल है? अच्छा, इत्थे तुहानूं एक होर मिसाल देना कि सहरा रेगिस्तान दे अंदर सूरज बिल्कुल सिर दे उत्ते वे दो बंदे ने उत्थे। एक जिहड़ा शख्स है उहदे कोल बेहतरीन गाड़ी है, कीमती हीरे जवाहरात दे नाल उहदा बैग भरे है, बड़े कीमती घड़ी पाई, उन्हें अंगूठी पाई है और कपड़े भी बड़े आलीशान उन्हें पहने ने, लेकिन उहदे कोल पानी की बोतल नहीं है उत्थे। और एक बंदा बड़ा गरीब, कपड़े भी उहदे पुराने फटे ने, उहदे कोल एक पानी की बोतल है।
ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਜਾ ਪਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿ ਜਾ ਪਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਯੂਸੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਸੀਨ ਲਮਹੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ 2 ਸੈਕਿੰਡ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ 2-4 ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸੀ, 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਰੀਦਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੇਬਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਖੁਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ 6-7 ਘੰਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ, ਗੈਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਕੁਲਫੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਨੀ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਯਾਰ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ,
ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਸ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ VIP ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਰੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ 1 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਾ ਸਕਦਾ। 1 ਦਿਨ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਬਚਪਨ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ? ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੜੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ, 10-10 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਸਣਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਹਰਿਆਲੀ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਈਡਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਮਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਉਸ ਬੁੱਢਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਬਚਪਨ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲਮਹੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਮਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰੀਏ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ,
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ याद रखना। अल्लाह सुनने के हवाले।